market yard, which has brought happiness to many farming families in Jadcherla. And Vijay Kumar says that the thought that he could provide a sustainable solution to their poverty gives him immense pleasure and happiness. Born in a family with high moral, ethical and philanthropic values to Sri Arigapudi Purnachandra Rao, retired headmaster, and Srimati A. Nancharamma, retired Telugu teacher, he grew up emulating his elders and learning the joy of giving. He has been following this learning throughout his illustrious life. He is a man who wears many hats and justifies each one of them. A science graduate with a PG diploma in computer science, an accomplished sports person who has represented his home state at national level championships, and a successful industrialist. He embarked on his journey in Lionism as the charter first vice president of Lions Club Jadcherla and progressed to become the president in 1989 and later a zone chairman, region chairman and group coordinator of campaign Site First. He was unanimously elected as vice district governor and later on as the governor. Family care theme proposed by him achieved tremendous success all around. Vijay Kumar was the driving force behind the donation of ambulances to the rural clubs, building the Lions Child Development Center at Nilofer Hospital, Hyderabad, and construction of 34 Balajyoti schools. A record 324 IOL surgeries were performed in one day during his tenure. He was instrumental in the construction of Srimati Nancharamma Purnachandra Rao Memorial Hospital in 1992-93 and handing it over to the state government, and also 20 acres of land worth several crores was donated by him for the construction of Purnachandra Rao Memorial Market Yard, which was inaugurated by the then Chief Minister Dr. Y.S. Rajshekar Reddy. His exemplary services as a leader and as a motivator gained recognition in the form of International President's Medal for 2000-2001 and 2003-2004 for outstanding Lionistic works. This no-problem governor is a recipient of several national and state-level honors. His philanthropy extends not only for the upliftment of the poor and downtrodden, but also to the field of art and culture. He has extended support to various socio-cultural organizations to help them in succeeding in their endeavors to protect and promote the Indian art and culture. He is the chief patron for several such organizations too. Lion Dr. A. Vijay Kumar has extended his support to several organizations dedicated to the services to the poor, orphans, physically and mentally challenged children, and also the senior citizens. He is the chairman of K.R. Reddy Memorial Old Age Home and Orphanage, General Secretary to the Economic Council, Trustee of Educational and Medical Trust Ram Reddy Eye Hospital, Lions Bhavan, and the Lions Seva Kendra Trusts. In view of his unstinting efforts in the field of social service and promotion of art and culture, Lion Dr. A. Vijay Kumar was awarded honorary doctorate by the Universal Theological Open University. Several socio-cultural organizations have conferred titles on him like Seva Sarvabhauma, Vadanya Varenya, Karunabharana Chakravarti, Sri Krishna Sevaraya, Abhinava Andhra Bhoja, Visishta Sevaratna, Kala Samrat, Kala Seva Prapurna, Kala Sevaratna, to name a few. His philanthropic and social activities are supported and encouraged by his wife Srimati A. Krishna Kumari and his three sons Sri Purna Kumar, who is happily settled in Hyderabad, and Sri Amit Kumar and Sri Sumit Kumar, who are residing in Dallas and Houston respectively. Lion Arigapudi Vijay Kumar is one of the rare persons who personify their given names. He has seen Vijay, that is success, with every task he has undertaken, in every field he has been associated with. We try to gather the views of general visitors of Gana Sabha, and here are a few views and wishes from those people. విజయాన్ని తన పేరుగా మార్చుకున్న డాక్టర్ లయన్ విజయ్ కుమార్ గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఈ జన్మదినాన్ని మనందరం పండుగలా జరుపుకుంటా ఉంటే కారణం ఆయన మంచితనం, 10 మందికి సహాయపడే ఆలోచన సరళి,
ఆచరణ విధానాలు, నిరాడంబరత ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే మనస్తత్వం. నమస్తే నమస్తే అని అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరించే చక్కటి సాంప్రదాయం శ్రీ విజయ్ కుమార్ గారు. ఆయన చేసిన ఆర్థిక సహాయం వల్ల కొన్ని వేల కుటుంబాలు, కొన్ని వందల సాంస్కృతిక సంస్థలు ఈనాడు నిలబడగలుగుతున్నాయి. శ్రీ విజయ్ కుమార్ గారి కుటుంబానికి ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు ఆ సర్వేశ్వరుడు మెండుగా ప్రసాదించాలని మేమందరం కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు లయన్ విజయ్ కుమార్ అన్న గారి పుట్టినరోజు. ఆ సందర్భంగా ముందుగా వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. 100 మందిలో ఒక నాయకుడు పుట్టచ్చు, 1000 మందిలో ఒక వీరుడు పుట్టచ్చు, కానీ 1,00,000 మందిలో మాత్రమే ఒక దాత పుడతాడు. అలాంటి దాత మన విజయ్ కుమార్ గారు. చాలా మంచి మనిషి, సహాయం చేసే గుణం ఆయన రక్తంలోనే ఉంది. ఎవరు కనిపించినా చిన్న కానీ పెద్ద కానీ ఆప్యాయంగా పలకరించి ఆలింగనం చేసుకోవడం అనేది ఆయనకు. ఈ పంచ్ రావాలని వైఎస్ రామకృష్ణ గారికి మైక్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు పంచ్ లేకుండా కాస్త నిదానంగా నేను చేస్తాను. ముందుగా ఈ సభా కార్యక్రమం ఆరంభించాలి అంటే మన లయన్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి కదా. లయన్ విజయ్ కుమార్ గారు, మీరు ఇక్కడ వేదిక మీద ఉండి ఇవాళ ఇక్కడ వచ్చిన అతిరథ మహారథులందరినీ మీరే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఉంది కళ అని ఆ పేరుని మీరు సాధకం చేస్తూ మన సంస్కృతిని 5 హాల్స్ ఉన్న గాన సభలో 4 హాల్స్ 365 రోజులు కూడా ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. ఎందరో మహానుభావుల శీర్షికతో దేశాభివృద్ధిని, తెలుగు భాషాభివృద్ధి కోసం ఎంతో కృషి చేసిన వారికి వారు జయంతులు, వర్ధంతులు ఘనంగా నిర్వహిస్తూ, అలాగే సంగీతము, నృత్యము, పౌరాణిక నాటకాలు, పద్యాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనం మేము ఎంతో గౌరవం ఆయనకి ఇస్తాం. అలాంటి వారు ఈ రోజున అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ఆత్మీయ అతిథిగా పాల్గొంటున్న శ్రీ కుప్పురామ్ గారు ఇంకా రావాల్సింది. కాంచం సత్యనారాయణ గుప్తా గారు స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు. ఆయనకి స్వాగతం పలుకుతున్నారు లయన్ విజయ్ కుమార్ గారు. గాదే ఉపేందర్ రెడ్డి గారిని ఈ కార్యక్రమంలో ఆత్మీయ అతిథిగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. అంబాసిడర్ శ్రీ డాక్టర్ విశ్వకర్మ గారు. Welcome our guests with clapping hands and I guess all both good. The senior journalist from Enadu, Shri S.N. Chari garu, to please come up onto the
మెమెంటో షాల్వతో సత్కరిస్తున్నారు మన లైవ్ విజయ్ కుమార్ గారు. అందరినీ ఎంతో ప్రేమగా పలకరించడం ఆయన ట్రేడ్ మార్క్. I now call upon Sri Ravindra Reddy. అక్కడ వస్తున్న కేరింతలు బాల్ కనే దొరుకుతుంది. రండి సార్, స్వాగతం సుస్వాగతం. కొంచెం రాలేకపోయారు. ఆవిడ తరఫున ఆవిడ భర్త గారైన నందకుమార్ గారు వచ్చారు. ఆయన్ని సవినయంగా సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన పెద్దలు కొండేటి రోషయ్య గారికి, వేదికపై ఉన్న ఇతర పెద్దలకి, పురస్కార గ్రహీతలకి, ఆశీనులైన ప్రేక్షకులకి మీ అందరికీ మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ ముందుగా జ్యోతి ప్రకాశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా వేదికపై ఉన్న పెద్దలను కోరుతున్నాను. పగరి సని సరి గపని ని సని పని సరి ని సరి ని సరి గరి సని ప రి సని పగ సని ప సని ప గణరాజ. ముందుగా అధ్యక్షుడి తొలి పలుకుల్లో భాగంగా లయన్ అరిగపూడి విజయ్ కుమార్ గారి గురించి ఇందాక మనం చూసాం వారి వీడియో లాంచ్లో. నాకు తెలిసిన లయన్ విజయ్ కుమార్ గారు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ, దాంట్లో చెప్పాలంటే ఈ సమయం సరిపోదు వారు చేసిన దాన గుణాల్లో
ముందుగా 1991వ సంవత్సరంలో వారి తల్లిగారైన అరిగపూడి నాంచారమ్మ గారి పేరు మీద ఒక ఆసుపత్రి భవనాన్ని నిర్మించి 2 సంవత్సరాలు దాన్ని మెయింటైన్ చేసి తర్వాత గవర్నమెంట్కి ఉచితంగా ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 1997వ సంవత్సరంలో ఒక 7 అంబులెన్స్లు పేదవాళ్ళ కోసం, వాళ్ళకి వైద్య సదుపాయాల కోసం ఇబ్బందిగా ఉందని ఆనాటి నాయకులు కోరినప్పుడు వెంటనే స్పందించి అంబులెన్స్లని వారు హాస్పిటల్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత వారి తండ్రి గారైన అరిగపూడి పూర్ణచంద్రరావు గారి పేరు మీద ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రముఖ సాహితీవేత్తలు, కవులు, రచయితలు రచించిన అద్భుతమైన గ్రంథాలని సుమారు 25 గ్రంథాలని వారు ప్రచురించారు. ముఖ్యంగా నిలోఫర్ ఆసుపత్రిలో, హైదరాబాద్లో ఉన్న నిలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ఒక 500 గజాలు ఒక గవర్నమెంట్ వారు ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తికి ఇవ్వడం అనేది అంటే అది కూడా మన లయన్ అరిగపూడి విజయ్ కుమార్ గారికి వారి సేవా గుణాన్ని చూసి వారు ఇవ్వడం. ఆ బిల్డింగ్, ఆ స్థలంలో ఒక అద్భుతమైన బిల్డింగు పిల్లల కోసం, మెంటల్లీ రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళకి, దివ్యాంగులకి ట్రైనింగ్ సెంటర్ లాగా ఒక నిపుణులైన డాక్టర్ తోటి వారు పర్యవేక్షణలో అద్భుతంగా కొనసాగుతోంది. అంతేకాకుండా లయన్ అరిగపూడి విజయ్ కుమార్ గారు ఒక వృద్ధాశ్రమాన్ని కూడా సేవాశ్రమం పేరు మీద హైదరాబాదులో అద్భుతంగా నడిపిస్తున్నారు. దాంట్లో ఒక కోటీశ్వరుడు తన కుటుంబంలో కొన్ని కోట్లు సంపాదించుకున్నవాడు తన కుటుంబంలో పిల్లల ఆదరణకు లోనై చాలా బాధల్లో ఉన్నప్పుడు భారతదేశంలో ఒక మంచి వృద్ధాశ్రమం కావాలి అని అతను సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన హైదరాబాద్లో ఉన్న అరిగపూడి విజయ్ కుమార్ గారి సేవాశ్రమానికి ఆయన ఎన్నుకుని ప్రత్యేకంగా రావడం జరిగింది. ఆ మహానుభావుడు కూడా మిలియన్ కోట్లున్న అధిపతి. అలాంటి ఎంతోమంది అభిమానులు వారికి ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా లయన్స్ క్లబ్లో డిస్టిక్ గవర్నర్గా, రీజనల్ చైర్మన్గా, మల్టిపుల్ చైర్మన్గా అనేక ఉన్నత పదవులు వారు చేపట్టినప్పుడు మొత్తం లయన్స్ చరిత్రలో ఏ కార్యక్రమం అయినా, ఏదైనా పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, ఏ బిల్డింగ్స్ కట్టాలన్నా ఫస్ట్ విజయ్ కుమార్ గారి ధన సహాయం లేదే ఏ కార్యక్రమం జరగదు. వారి పేరు నో ప్రాబ్లం. ఎన్ని లక్షలు అడిగినా కూడా నేనున్నాను అని. నేను కూడా లయన్స్ మెంబర్గా వారితో నాకు పరిచయం దాదాపు 25 సంవత్సరాలుగా. హైదరాబాద్లో 34 స్కూల్ కట్టాను నేను. ఆ 34 స్కూల్లో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ బయటకు వచ్చి ఏ డాక్టర్ కపర్తి లాగాను, డాక్టర్ ఎస్ఎస్ రెడ్డి గారి లాగాను, ఏ మా శివకుమార్ లాగా నాయకుడు లాగా తయారైతే ఇంకా నాకు అతను ఏం కావాలండి. ఇదే సేవ చేయడం చాలా తేలికండి. సేవ చేయడం గొప్ప కాదు, చాలా తేలిక. మనిషికి ఉండాల్సిన ఒక మినిమం క్వాలిఫికేషన్. ఇవాళ ఆర్యభట్ ఫౌండేషన్ అని పెట్టి సాహితీ అంటే ఓన్లీ రచయితలు, కవులు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ 25 పుస్తకాలు ఇవాళ పబ్లిష్ చేశాను నేను. ఇది 25వ పుస్తకం, ఋగ్వేదం నూతన భాష్యం. దాని సెక్రటరీ బిక్కి కృష్ణ, అద్భుతమైన వక్త, మంచి రచయిత, నవ్యాంధ్ర రచయితల సంఘం ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా. చూడండి. నెక్స్ట్ ఆర్యభట్ పండితురావు నాంచారమ్మ ఫౌండేషన్. అది ఓన్లీ పాటలకు అంకితం. ఎవ్రీ సెకండ్ ఫ్రైడే పాడన తెలుగు పాట, తెలుగు యూనివర్సిటీలో మీరందరూ రావచ్చు కూడా. దాన్ని అద్భుతంగా నడుపుతున్న అన్నగారు శ్రీరామ్ దత్తి గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈ 2 అయిపోయిన తర్వాత మా తమ్ముడు రామకృష్ణ, నా పుత్ర సమానుడు గిరి సెక్రటరీగా, ఈయన ప్రెసిడెంట్గా ఈ ఫౌండేషన్ పెట్టాల్సిందే సార్. ఇండివిజువల్ చేస్తున్నారు, బ్రాండ్ లేదు, బ్రాండ్ ఇమేజ్ కల్పించాలి. ఏవికే ఫౌండేషన్ మీరు ఇచ్చిన సహాయానికి
ఎక్కడ ఎవరు చెప్పుకోరు, నాకు అవసరం లేదు. కానీ వీళ్ళకి అవసరం వచ్చింది, కనీసం గుర్తుపట్టాలి సార్ అని అంటే చివరి ఒప్పుకున్నాను. ఇవాళ మీ అందరి సమక్షంలో, ఇంతమంది మహామహుల సమక్షంలో ఈ ఏవిక ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది నా పొరగిన సుకృతం. ఏదైనా తల్లిదండ్రులు ఆశీస్సులు ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చండి. నా పరిస్థితి అదే. మా తల్లిదండ్రులు లేనప్పుడు నాదేమీ లేను. అలాంటి మహానుభావులు చెప్పింది ఒకటే మాట, పిల్లలకు వయసు చదువు సంస్కారం, ఆస్తులు కాదు. ఆస్తులు ఇస్తే మంచి అసలు ఆస్తులే అవసరం లేదు. ఒకటి చెడ్డాడు అనుకోండి, మీ ఎంత ఆశిస్తే తగలేస్తాడు. కాబట్టి ఆస్తికి వాల్యూ ఉందా? ఆస్తి వాల్యూ. అందుకనే మా పిల్లలకి ఆస్తులు ఇవ్వట్లేదు. ఆస్తి మొత్తం సమాజానికి. ఇప్పుడు సమాజంలో సంపాదిస్తామని చెప్తాడు గొప్పగా. ఆయన ఒకటి సంపాదించాడా? ఎంతోమంది, ఇంకా నేను ఎప్పుడు సంపాదించానా? కొన్ని వేల మంది కార్మికులు, కొన్ని వందల యంత్రాలు, కొద్ది 20 మంది మేనేజర్లు, వీళ్ళందరూ కలిసి పని చేస్తే అది సక్సెస్ అయితే నేను సంపాదించాను. కాబట్టి నాలుగా సంపాదన వాడది. కాబట్టి మనం సమాజానికి బాకీ పడ్డాం, ఆ బాకీ తీర్చుకోవాలి. అందుకని నేను ఈ రూట్లో నడుస్తున్నాను. మా నాన్నగారు చెప్పారు, సంపాదించబడి తక్కువ ఉంటారా, ఆ ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు బాగా సంపాదించాలి, తర్వాత కావాల్సింది ఉంచుకోవాలి, మిగతా పంచుకోవాలి. ఎంత గొప్ప సూత్రం చెప్పాడంటే ఆయన. అది పాటిస్తే నిజంగా గొడవలు ఉంటాయండి ప్రపంచంలో? ఉండవు, కానీ పాటించాం. నాది ఒకటే మనవి, సాయం చేయడం అనేది ఏ గొప్పగా కాదు, సాటిస్ఫాక్షన్. వీళ్ళందరికీ క్వాలిఫికేషన్ అన్నీ ఉన్నాయి, నాకంటే గొప్ప వీళ్ళందరూ. నేను ఒకదాన్ని ఒకే క్వాలిఫికేషన్, నాకు స్పందించే హృదయం. ఆ స్పందన లేని రోజున దేవుడు దెబ్బ చేయాలంటే కష్టం, ఏం చేయాలంటే కష్టం. కాబట్టి స్పందించాలి మనిషి. ఆ స్పందన ఉన్న ప్రతి మనిషికి నా సలాం. ఇవాళ సాయం చేయడం అనుకోవడమే పెద్ద భోగం, నిజంగా సాయం చేస్తే పెద్ద యోగం. అవకాశం ఉండి, స్తోమత ఉండి సాయం చేయలేకపోతే మాత్రం పెద్ద రోగం అండి. ఆ రోగం మాత్రం రాకూడదు. వీళ్ళెవరికి ఆ రోగాలు లేవు, అందుకే ఇక్కడ ఉన్నారు. మీరు రోగాలు తగ్గించుకుంటే మీరు ఇక్కడికి వస్తారు. విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వచ్చిన అందరికీ కూడా, మీ అందరికీ పిల్లలు డ్యాన్స్ చేశారు, వండర్ఫుల్. మోత్కూరు వాళ్ళకి ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ డ్యాన్స్ చేసి ఇవాళ కన్ను పండుగగా అసలు ఎంత బాగా చేశారో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పాటలు మా గాయకులు గాయకులు మా రామకృష్ణ 75 గొంతుకులతో పాడతాడు డిఫరెంట్ పాటలు, ఇంక్లూడింగ్ సమ్ లేడీస్ వాయిస్తూ. అలాంటి మహానుభావుడు వాడు మా ప్రెసిడెంట్. ఇక నటరాజ్ గిరి 10 సంవత్సరాల నుంచి బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు. అలాంటి కార్యక్రమాలు చూడటానికి మనం పెట్టి కొట్టాలి. అలాంటి గిరి కూడా ఉన్నాడు. వీళ్ళందరి సహకారంతో ఏవికే ఫౌండేషన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గ్రో. ఆల్ ద బెస్ట్. జనార్దన్ మూర్తి గారు ఈనాటి ముఖ్య అతిథి,
తిరుగులేని, మాట తప్పని, మడమ తిప్పని, తెలుగుతనానికి నిలువెత్తు రూపం మన రాజకీయ చతురుడు, ఒక జాతీయవాది, మా పూజ్యులు పితృతుల్యులు రోసయ్య గారు. అలాగే ఇవాళ స్పెషల్ గెస్ట్ తమ్ముడు శివకుమార్ గారు, మా అన్నయ్య మేజల్ కుమార్ గారు, నా క్లాస్మేట్ వాసిరెడ్డి ప్రసాద్ వింటలాబ్ చైర్మన్, ఇంకో తమ్ముడు కాచు సత్యనారాయణ గుప్తా, ఇంకో తమ్ముడు లైన్ వైకే నాగేశ్వరరావు యువకళావాహిని, అలాగే విశ్వకర్మ గారు, మా అన్నగారు శ్రీరామ్ దత్తి గారు, నన్ను ఈ రంగాన్ని పరిచయం చేసింది ఆయనే. అలాగే అన్న ఎలవ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, మా తమ్ముడు విక్కి కృష్ణ గారు, మా చారి గారు, ఈనాడు రిపోర్టర్ గారు, ఉపేందర్ రెడ్డి గారు, వీరందరూ అతిథులకు వచ్చారు. ఇకపోతే ఈనాడు నా జీవితంలో ఇంతటి మహానుభావులను ఒక వేదిక చూస్తానని కానీ, వారిని నేను సత్కరించే అవకాశం నాకు వస్తుందని కానీ కళ్ళ ఊహించలేదు. కానీ నిజమైపోయింది. మహానుభావులు రోసయ్య గారు అందరికీ ఇచ్చారు. ఎన్ని ఇచ్చారో అవార్డులు, వాళ్ళు లక్షలు ఇచ్చి ఉంటారు. ఆయన ప్రథమంగా ఈ అవార్డు తీసుకుంటున్నారు, ఉత్తమ పార్లమెంటరీ అవార్డు. అలాంటి మహానుభావుడికి ఏ అవార్డు అవసరం లేదు. కానీ మా తృప్తి కొద్దీ కొండంత మనిషికి చిన్న పత్రిక, అది ఆయన వారు వచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ శాంతా బయోటిక్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచారు. ఆయన సోకదారులలో అత్యవసర మందులు ఇవ్వటం. అది కాకుండా ఆయన స్పెషల్ ఏంటంటే తల్లిదండ్రులను ఎవరు గౌరవిస్తారో ప్రపంచంలో వాళ్ళు నెంబర్ 1 ఎదుగుతారు. సజీవ సాక్ష్యం మా వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు, వారి మదర్ పేరు మీదే పెట్టారు శాంతమ్మ. అలాంటి గొప్ప మహామనిషి ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్నాడు. ఆయన అవార్డు తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు సార్. ఇకపోతే ఇక్కడ అందరికంటే యంగెస్ట్ బాయ్ ఎవరు ఉన్నారంటే ద సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ఎస్ రెడ్డి గారు, లయన్ డాక్టర్ ఎస్ఎస్ రెడ్డి గారు. మా లయన్స్ క్లబ్లో 1969లో గవర్నర్, ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియా. ఆయన కొన్ని వేల మందికి అద్భుతం డాక్టర్లు చేశారు. ఏ దేశం ఎగినా సార్ వచ్చేవాళ్ళు చదువుతారని రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటారు. ఆయన హస్తవాసి చాలా మంచిది, ఎన్నో హాస్పిటల్ చేశారు. అలాంటి వారు ఇప్పుడు అవార్డు తీసుకుని వచ్చారు, నాకు సంతోషం. థ్యాంక్ యూ సార్. నందకుమార్ గారు ఇచ్చారు, సంతోషం సార్. లేకపోతే చిన్నప్పుడు మనం చూసే ఉంటాం ప్రహ్లాదుడి సినిమా, అప్పుడు చిన్న చెల్లి అసలు భక్తిభావాన్ని రగిలించింది ఆ రోజుల్లో. ఇలా పాయింట్అవుట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఆయన వచ్చి ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. అలాగే ఒకవేళ పొరపాటు హాస్పిటల్ వెళ్ళాల్సి వస్తే కన్సెషన్ ఇస్తున్నారు. అలాంటి మహానుభావుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, డాక్టర్ కబడ్డీ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇకపోతే సత్యవాణి గారు, మా వదిన గారు, మా ఊరే. During his political career spanning over half a century, he has held many ministerial posts. He is one of the most experienced political leaders in the country today. During his long political career, he including 7 times in a row a record in the country. He served as the finance minister under Mari Channa Reddy Garu, Kotla Vijay Bhaskar Garu, Nedrumali Janardhan Reddy Garu and Y.S. Rajshekar Reddy Garu. Andhra University has confirmed Konijeti with the honorary doctorate in 2007. In recognition of his services to the Telugu people, AVK Foundation is bestowing upon him the Lifetime Achievement Award AVK Navaratna 2019 as the best parliamentarian. The Government of India awarded him with Padma Bhushan Award for his contribution in the field of science and engineering. In by profession, Dr. Reddy worked as conference in Geneva and heard some critical remarks about India not being capable of developing a vaccine for hepatitis B. He wasn't pleased and he started Shanta Biotechnics Limited with a mission to produce cost-effective drugs that would be available for the common man. He had many projects like Annamaya, currently the director of Medversity Online. One of the senior most distinguished surgeons of our country, Dr. Reddy graduated from Andhra Medical College in 1951
and got his MS in General Surgery in 55. He has been acclaimed to be an excellent teacher and academician. This 94 years young doctor is a live example of what he preaches. Shiva Prasad garu pramukha rachayita. ఆయన చారిత్రక నవలా చక్రవర్తి పేరుగాంచారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 100 పుస్తకాలు చారిత్రక నవలల్లో. 1959లో కొంతకాలం సికింద్రాబాద్లో వెస్లీ హై స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేసి ఆ తర్వాత ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో అధ్యాపకుడిగా పనిచేశారు. ఋగ్వేదం నూతన భాష్యం పుస్తకం మన లయన్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారికి అంకితం ఇచ్చారు. ఎడ్యుకేటర్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్. She is also a retired scientist at Central Silk Board Government of India. She established Auxilia Academy in 1987 and started preaching moral values and ethical values to school and college children. She established Bharatiyam organization to protect the women culture of India and she is also the editor and publisher of Satyapatham, a cultural and devotional monthly magazine. Srimati Roja Ramani is a movie at Bhakta Prahalada in 1967. She portrayed the role of National Film Award for the Best Child Artist for this very role. She has acted in Tamil, Malayalam, Telugu and Kannada movies, and apart from this, she has worked in 400 films as a dubbing artist. She has won more than 50 awards and rewards like AP State Government, Nandi Awards, Kerala Government Awards, Filmfare and Cine Express Awards. Involved in social service activities too. Dr. B.L.N. Kaparthi garu pramuka he is into intervention. యాదైనా కూడా ఆయన నయం చేయగలరు. ఆయన హస్తవాస అంత మంచిది అనేసి అందరూ చెప్పుకుంటారు. God bless. Nobody should have heart problem, but if you have, you know where to find him. Apollo Hospital, Dr. Kaparthi garu. Annamacharya. She was awarded the Padma Shri by Government of India for her contributions in 2010. She is the founder of Annamacharya Bhavana Vahini, ABV in 1983, with the motto eradication of thought pollution through divine music.
కళా విఎస్ జనార్దనమూర్తి గారు, సభాధ్యక్షులు డి శివకుమార్ గారు, ఏఆర్ కుమార్ గారు, శ్రీమతి అరిగపూడి కృష్ణకుమార్ గారు, లయన్ ఏ విజయ్ కుమార్ గారు, చైర్మన్ ఏవికే ఫౌండేషన్ కె శోభన్ బాబు గారు, సతీష్ గారు, వ్యాఖ్యాత శ్రీమతి ఎస్ లలిత గారు, వ్యాఖ్యాత్రి, ఇతర ప్రముఖులు అందరికీ నమస్కారం. చాలామంది వచ్చి చలిగా ఉంటే కాసేపు కూర్చొని వెళ్ళిపోయారు. ఈ రోజున మనం ఏవికే ఫౌండేషన్ లోగో ఆవిష్కరించుకున్నాం. ఈ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో భవిష్యత్తులో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టి సమాజానికి ఉపయోగపడాలని ఆశిస్తున్నాము. ఈ రోజున జీవిత సాఫల్య పురస్కార గ్రహీతలు కె వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ఎస్ఎస్ రెడ్డి గారు, రోజారమణి గారు, పిఎల్ఎన్ కప్పర్తి గారు, ముదుగొండ శివప్రసాద్ గారు, శ్రీమతి గొట్టిపాటి సత్యవాణి గారు, ఇంకా చాలామంది మిత్రులు వచ్చారు. వారందరూ శివప్రసాద్ పురస్కార గ్రహీతలకి అందరికీ నమస్కారం. వారందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈ పురస్కార గ్రహీతలైనటువంటి పెద్దలందరూ విజయ్ కుమార్ గారికి శుభాకాంక్షలు. మనందరినీ ఇక్కడ చేర్చాడు కాబట్టి 4 మంచి మాటలు మిత్రుల గురించి మాట్లాడుకునే యోగ్యత వచ్చింది. చాలా సంతోషం. విజయ్ కుమార్ చాలా హోందా ఉండేవాడు. అలాంటి విజయ్ కుమార్ గారు మరొకసారి ఈ రోజున ఇంతమంది సమక్షంలో పెద్దలు మాన్యులు రోషయ్య గారికి, ఇతర ప్రముఖులకి, మీ అందరికీ మనస్పూర్వక నమస్కారాలు. విజయ్ కుమార్ గారు కేవలం ఆర్టు, కల్చరు, ఆ ప్రొటెక్షనే కాకుండా సేవా విభాగంలో కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ లోగోలో ఆ సేవ కూడా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుందని నా సూచన. ఎటు చేస్తున్నారు, ఆ సేవ కూడా దట్ట పెట్టాలి. ఇచ్చే గుణం ప్రతి మనిషికి అవసరం. ఎంత పుచ్చుకున్నామో అంత ఇవ్వకపోయినా ఎంతో కొంత ఇవ్వకపోతే ఆ రుణం తీరదు, జీవితానికి సాఫల్యత లేదు. తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన సంస్కారంతో వారు ఈ సేవా విభాగంలో ఉన్నారు. వారు ఈరోజు ఈ ఫౌండేషన్ స్థాపించి దాన్ని వ్యవస్థీకరించారు. ఇది లేకుండా ఆయన చేస్తూనే ఉన్నారు చాలా కాలంగా. దానికి ఒక రూపాన్ని, దానికి ఒక పేరుని, దానికి ఒక బ్రాండ్ని క్రియేట్ చేసి వారి అభిమానులైనటువంటి శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ గారికి, శివరామకృష్ణ గారు కదా ప్రెసిడెంట్,
రామకృష్ణ వారికి అప్పచెప్పారు బాధ్యతని. సంపద పెంచాలి, తప్పకుండా పంచాలి. పెంచిన సంపద పంచకపోతే దానికి విలువ తక్కువ. ఈరోజు ఈ జీవన సాఫల్య పురస్కారాలు ఈ సందర్భంగా 9 మంది పిలిచి వారు సత్కరించుకోవడం, అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి సేవే. ప్రతిభను గుర్తిస్తేనే ప్రగతి. ఈ ప్రతిభామూర్తులు వీళ్ళ మధ్య నన్ను కూడా పిలవడం నాకు ఆనందం, చాలా గౌరవం. నన్ను వారిలో ఒకరిగా చేర్చినందుకు విజయ్ కుమార్ గారికి ప్రత్యేకంగా నమస్కరిస్తున్నాను. ఉద్దండ పిండాలు అందరూ, రోషయ్య గారు ఎంతో సేవ చేశారు, ప్రజాసేవ. మా అమ్మ సత్యవాణి గారు ధర్మం తగ్గిపోతున్న ఈ రోజుల్లో దాన్ని నిలబెట్టడానికి వారు ఒక కాపు కాస్తున్నారు ధర్మానికి. అలాగే శివప్రసాద్ గారు మన చరిత్రలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు గొప్పగా నవలీకరించి భావితరాలకి మన పాత వైభవాన్ని, పూర్వ వైభవాన్ని చాటి చెప్పినటువంటి మహానుభావులు, చాలా జ్ఞాన సంపన్నులు. వారితో పాటుగా ఈరోజు ఈ అవార్డు తీసుకోవడం నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. మంచి డాక్టర్ ఆయన ఎస్ఎస్ రెడ్డి గారు, చాలా సీనియర్ పర్సన్ ఆయన. అందరూ ఆయన చిన్నపిల్లాడ అనుకునేంత చిలిపిగా ఉంటారు, కానీ వారి అనుభవం అపారం. చాలా సీనియర్ డాక్టర్ ఆయన. వారితో పాటుగా కపర్తి గారు, రోజారమణి గారు. ఆ అమ్మాయి చిన్నతనంలో భక్త ప్రహ్లాద చేసిన రోజు నుంచి నాకు పరిచయం, అంటే తెలుసు నాకు. ఆ అమ్మాయి మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. శ్రీదేవి అనే సినిమాలో ఆమెని మద్రాసులో సవేరా హోటల్లో సుబ్బారావు గారి ద్వారా చూశాను. అన్నీ చెప్పాలంటే ఎవరో చెప్పినట్టు 1 నెల రోజులు అవుతుంది. అంత సర్వీస్ చేసినా కూడా ఏ విధమైన అహంకారం కానీ దాని గురించి మాట్లాడడం కానీ ఎప్పుడు లేదు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి ఎంతో నేను కృతజ్ఞుడిని. ఇదే రకంగా మనం చేయగలిగింది ఏదైనా చిన్న ఉపకారం ఎవరికైనా చేస్తే అది ఎప్పుడు కూడా సంఘానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనకు తరువాత ఎంతో హృదయ శాంతిస్తుంది. మనం ఏదైనా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే మనకు ఎప్పుడు కూడా ఎవరో మనకు మంచి చేసిందే ఎంతో జ్ఞాపకం వస్తుంది. అదే రకంగా మనం ఇంకెవరికైనా కొంచెం మంచి చేస్తే వాళ్ళు కూడా అదే రకంగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు. ముఖ్యంగా దానివల్ల వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఏదైనా సహాయం చేయాలనే ఒక అభిప్రాయం వస్తుంది. కాబట్టి ఇది మనం ఎప్పుడూ మనసులో ఉంచుకొని మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి సంఘానికి, నేను లయన్స్ క్లబ్లో ఎంతో చూశాను, ఎంతోమంది చేసింది. వాళ్ళకన్నిటి కూడా మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ మనం వీలైన సహాయం ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా చేయగలిగితే సంతోషం. అలాగే శివప్రసాద్ గారికి, వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ, ఈ రోజున మా అన్నయ్య గారు విజయ్ కుమార్ గారు ఏవికే ఫౌండేషన్ అని స్థాపించి, ఈ ఏవికే ఫౌండేషన్ పుట్టినరోజున నవరత్నాలు అని, తర్వాత లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అని, ఇలాగా శివప్రసాద్ గారికి, అలాగే సత్యవాణమ్మకి, ఇంకా పెద్దలు చాలామందికి ఇవ్వడం, వారితో పాటు నాకు కూడా ఇవ్వడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టం. దానికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మా అన్నయ్య విజయ్ కుమార్ గారికి. ఆయనకు ఎన్నో బిరుదులు వచ్చినాయి ఆయన చేసే సేవా కార్యక్రమాలకి. ముఖ్యంగా కలియుగ కర్ణుడు అనే ఒక నామకరణం ఉంది, దానికి ఆయన సరి అయిన నిదర్శనం. వారు నిర్వహించినటువంటి సేవాశ్రమం అనే దానికి నేను నటించిన భక్త ప్రహ్లాద 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వారి సేవాశ్రమంకి వెళ్ళి మా అన్నయ్య విజయ్ కుమార్ గారితో పాటు అక్కడున్న అందరితోని కేక్ కోసి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అయింది. దానికి నాకు నిజంగా చాలా సంతోషం కలిగింది. నాకు అప్పుడే ఆయన కొత్తగా పరిచయం అయ్యారు, కానీ ఆయన చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు ఒక్కొక్కటి వింటుంటే ఒక మనిషి ఎంత సంపాదించినా ఇంత చేయగలడా అని సందేహం వస్తుంది. కానీ ఆయన చేస్తున్నారు, చేస్తూనే ఉంటారు. దానికి ఒక ఫౌండేషన్ ఏర్పరిచి ఈ రోజున ఇంతమంది పెద్దల్ని ఆహ్వానించి మాలాంటి, అంటే ప్రస్తుతం
టాప్లో లేకపోయినా పాత వారిని గుర్తించి మాలాంటి వారిని పిలిపించి ఇటువంటి సత్కరించడం అన్నది గొప్ప మనసు ఉండాలి. ఆ గొప్ప మనసు భగవంతుడు మీకు ఇచ్చినందుకు ఆ భగవంతుడికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. మరి ఈ రోజున ఎంతోమంది హార్ట్ పేషెంట్స్ అవనివ్వండి, చదువుకు కానివ్వండి, మరి వృద్ధులు కానివ్వండి, ఆయన చేస్తున్న కార్యక్రమాలకి ఒక అంతు లేదు. ఆయనకే తెలియదు అనుకుంటాను, ఎవరికి ఎంత ఇస్తున్నారో ఎంత చేశానో కూడా ఇప్పుడు లెక్కలు అడిగినా ఆయనకి తెలియదు. అంటే అంత చేస్తారన్నమాట. సో ఈ ఏవికే ఫౌండేషన్ అన్నది ఇంకా అభివృద్ధి చెంది నెంబర్ 1 బ్రాండ్గా సేవా కార్యక్రమంలో అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మరొక్కసారి మా అన్నయ్య విజయ్ కుమార్ గారికి, అలాగే ఇక్కడ వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా మా సత్యవాణమ్మతో కూడా ఆవిడ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా మరి సేవ ఎన్నో చేస్తుంటారు. సో ఆవిడతో పాటు ఈరోజు తీసుకోవడం నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో మరొకసారి పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఏవికే ఫౌండేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, ఆ టీంకి నా కృతజ్ఞతలు. మరొకసారి మా అన్నయ్యకి నా అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ లయన్ విజయ్ కుమార్ గారు ఒక రకంగా మళ్ళీ 2వ జన్మ తీసుకున్నారు ఈరోజు. ఇప్పటి వరకు సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసుకుంటూ వచ్చి ఈ రోజున దానికి ఒక కార్యరూపం దాల్చడానికి ఒక లోగోను ఆవిష్కరింపచేసి తన ఎజెండాను ఒక జెండా రూపంలో మనందరికీ కూడా ప్రదర్శింపజేసి ఇంతమంది మహనీయులు ఇప్పుడే ఇక్కడ నుంచి నిష్క్రమించినటువంటి ఆదరణీయులు శ్రీ కొనిజేటి రోసయ్య గారు ఒక బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్గా వారిని ఈరోజున ఇక్కడ ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించి, అలాగే డాక్టర్ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు గొప్ప మహనీయులు, ఆయన్ని రావూరి భరద్వాజ్ గారైతే శివుడు అనే పిలిచేవారు. నేను కూడా వారిని శివుడుగానే నేను ఆరాధిస్తాను. ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మన దేశీయమైనటువంటి ఒక చరిత్రను మనం, నిజమైనటువంటి చరిత్రను మనం తెలుసుకోవాలి అంటే డాక్టర్ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు చెప్పిన చరిత్రే నిజమైన చరిత్ర. అది నేను నమ్మే విషయం. వారు సృష్టి తన యొక్క విచారణను ఎలా తెలియచేసింది అనే దానికి ఋగ్వేదం దానిని చక్క చేస్తే దానికి ఆర్థిక సహకారం అందించినటువంటి శ్రీ విజయ్ కుమార్ గారు, వారి చెంతనగా నేను కూర్చోవడం, అలాగే ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి నాకెంతో ఇష్టమైనటువంటి మా రోజారమణి గారు, అలాగే ఈనాడు 96 సంవత్సరాలు యువకులని చెప్పారు శ్రీ ఎస్ఎస్ రెడ్డి గారికి, వారికి పాదాభివందనం చేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్ష శ్రీ జనార్దనమూర్తి గారు, త్యాగరాయ గానసభ మన భాగ్యనగరానికి అది గుండెకాయ లాంటిది. అటువంటి గుండెకాయ లాంటి త్యాగరాయ గానసభలో మా మరిది గారైనటువంటి శ్రీ విజయ్ కుమార్ గారు అక్కడికి వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రసంగికులు ఏదైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటే సబ్జెక్టు కనుక మనకు గుర్తు రాకపోతే వారు ఒక చక్కని ఉపాయం ఆలోచించారు. ఆ ఫోటోలను చూస్తేనే, గొప్ప వాళ్ళను చూస్తేనే మనం స్ఫూర్తి పొంది వాళ్ళని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రసంగం వచ్చేస్తుంది మనకి. ఆ విధంగా అరేంజ్ చేశారు త్యాగరాయ గానసభలో విజయ్ కుమార్ గారు. అలాగే ఈ రోజున 2 శోభలు ఇక్కడ చూస్తాననుకున్నారు, వారిద్దరూ రాలేకపోయారు. మరి వీరందరి చెంతన ఇప్పుడే డాక్టర్ కపర్తి గారి గురించి విన్నాను, వాళ్ళు స్వయంగా వారిని చూశాను. మరి వారిని ఇక్కడ నేను చూడటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక్క విషయం, ఆయన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెలుపుతూ ఏవికే ఫౌండేషన్ ఇంకా ఎదగాలని, ఎందుకంటే వారు వ్యవసాయ రంగంలో రైతులకి భూములు ప్రదానం చేసి, అట్లానే విద్యారంగంలో పిల్లలకి అనేక రకమైన ఇవి ప్రదానం చేసి, వైద్య రంగంలో నీలోఫర్లో ఒక బిల్డింగ్ను ప్రదానం చేయటమే కాకుండా ఈ త్యాగరాయ గానసభలో ప్రతి గురువారము ఒక ఈసీజీ మెషిన్ నెలకొల్పి ఈ క్యాంపులు కండక్ట్ చేయడం ద్వారా నాకు ఆయనతో ప్రథమ పరిచయం అయింది. కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ విన్న తర్వాత ఆయన చేసిన దానాలు, గుప్త దానాలు, కళలని పెంచడానికి కానీ వివిధ రంగాల్లో ఆయన చేసిన సేవలు గుర్తించిన తర్వాత ఒక రకమైన స్ఫూర్తిప్రదాయంగా ఉంది ఆయన చేసిన ఈ సేవలు అన్నమాట. ముఖ్యంగా ఈ వైద్య రంగంలో ఆ సేవకి ఎంతో అవకాశం ఉందన్నమాట. అట్లానే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం కూడా ఎంతో నేర్పించారు. సో
ఆయన యొక్క ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేసే సేవలకి వైద్యపరంగా నేను కూడా నూలుకోపోగులాగా ఈ క్యాంపుల్లో ఆయనకి సహాయం చేసి సేవలు అందించడం ద్వారా నా యొక్క బాధ్యతని, సామాజిక బాధ్యతని ఇంకా పెంచుకుంటూ పోవాలని ఇచ్చేస్తూ వారికి ఆయురాగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుతూ ఇంతటితో సెలవు పుచ్చుకుంటాను. కర్ణుడికి కవచ కుండలాలు వచ్చినట్లు దాతృత్వం అనేది వారికి పుట్టుకతో వచ్చింది. కొందరికి దాతృత్వం పుట్టుకతో వస్తుంది, కొందరికి అభ్యసిస్తే అలవర్చుకుంటే వస్తుంది, కొందరు దాతృత్వాన్ని నటిస్తూ ఉంటారు, అభినయిస్తూ ఉంటారు. దీనిలో విజయ్ కుమార్ గారు జన్మసిద్ధంగా హైహయ వంశ పారావార రాకా సుధాకరుడు, పూర్ణచంద్రోదయుడు, అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు పూర్ణచంద్రుడు కాబట్టి పూర్ణచంద్రోదయుడు. ఆయన చేసినటువంటి సేవలు ఏవైతే ఉన్నవో వాటికి సమాజం వారికిచ్చిన ప్రత్యుపకారం ఏమిటి అని నాకు ఒక్కసారి ఆలోచన వచ్చింది. ఈ ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత నేను రాసిన పుస్తకాలలో అత్యుత్తమైన పుస్తకం ఏమిటి? 111 పుస్తకాలు రాశారు ఇప్పటికీ. 111 బుక్స్ ఐ హ్యావ్ రిటన్. అన్నింటిలోనికి చాలా కథా సాహిత్యం, ఫిక్షన్ అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి. అత్యుత్తమైనటువంటిది ఋగ్వేదానికి భాష్యం రాయటం. ఇది సభాముఖంగా గొప్పలు చెప్పుకోవడం కోసం కాదు, అది ఎంత కష్టమో తెలుసు. దశాబ్దాల పర్యంతం తపస్సు చేస్తే తప్ప అది సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు. ఎందుకంటే సాయణ మాధవుడు, అరవింద ఘోష్, స్వామి దయానంద సరస్వతి, ఫౌండర్ ఆఫ్ ఆర్య సమాజిస్ట్, వాళ్ళు రాసిన దానికన్నా భిన్నంగా వాళ్ళు చెప్పకుండా వదిలిపోయిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నవో ది అస్ట్రనామికల్ అంటే ఖగోళ శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి అస్ట్రనామికల్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఋగ్వేద అన్న పుస్తకాన్ని ఇట్స్ మోనోగ్రాఫ్ రాసి దాన్ని నేను విజయ్ కుమార్ గారికి అంకితం చేసి విజయవంతంగా నా రచనా వ్యాసంగం సార్థకమైంది అని నేను అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒక మంచి వరుణ్ణి ప్రవరుణ్ణి ఉత్తమమైనటువంటి వ్యక్తిని నా గ్రంథానికి అంకితం తీసుకునేందుకు వారి ధర్మపత్నిని నేను ఎన్నుకోవటం, శ్రీమతి కృష్ణకుమారి గారిని ఎన్నుకోవటం అన్నటువంటిది అది నిజంగా నేను అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. వారు సమాజానికి ఎంతో ఇచ్చారు, మరి సమాజం వారికేమి ఇచ్చింది ప్రత్యుపకారంగా? భర్తరి సుభాషితంలో ఒక మాట చెప్పి నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తాను. భర్తరి 2000 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన మాట, దానము, దా అనే సంస్కృత పదానికి టు గివ్ అని అర్థం. దానము, భోగము, నాశము. రూపాయికి 3 లక్షణాలు ఉంటాయి. 1 దానము, ఇతరులకు ఇవ్వటం. 2 భోగము, తాను అనుభవించటం. అటు ఇవ్వకుండా ఇటు తాను అనుభవించకుండా దాచిపెడితే నాశము. అది దొంగలు ఎత్తుకుపోతారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఎత్తుకుపోతారు, ఇంకో రూపంలో పోతుంది. విజయ్ కుమార్ గారికి ఆ రహస్యం తెలుసు. నేను సభాముఖంగా ఒక్క మాట అందరికీ చెప్తున్నాను, విజయ్ కుమార్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోండి. ఏవికే ఫౌండేషన్ వారు పెట్టారు అంటే మనం అందరూ కార్యకర్తలమే. ఎవడో వచ్చి బొట్టు కాటిగా పెట్టి పిలిస్తే వచ్చి చేయక్కర్లే. మీ వెనకాల మేము మీ బలగం. చేసినటువంటి గౌరవనీయులు నా సోదరులు విజయ్ కుమార్ గారు, కూర్చున్నటువంటి పెద్దలు, మరి నవరత్నాలు అంటే వజ్ర వైడూర్య మనక తమానికి నీలగోవేదికాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వీరికి మరి ఇంత ఓపిక దాకా కూర్చున్నటువంటి మీకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. కర్నూలుని గురించి మనం మాట్లాడతాం, కర్నూలుని గురించి కథలు చదివినాం, ఎన్నో కథలు చెప్తారు. కర్ణుడు ఎవడో బ్రాహ్మడు వస్తే ఎడమ చేత్తో దానం చేశాడట. ఏమయ్యా కర్ణ, అంత గొప్ప బ్రాహ్మడికి ఎడమ చేత్తో దానం చేస్తావేమో అంటే కుడి చేతికి మార్చేసరికి మనస్సు మారిపోతుందేమో అని ఎడమ చేతితో దానం చేశానటువంటి ఆ కర్ణుడు మనం చూడలేదు, కానీ ఈ కర్ణుని మనం చూస్తున్నాం. ఈ కర్ణుని నేను 40 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను. ఎక్కడ ఏ కార్యక్రమం జరిగినా ఆయన చిన్న వయసు అప్పుడు
ఇప్పుడున్న ఈ పెద్ద వయసు 70 సంవత్సరాలు కానీ 25 ఏళ్ల వయసులో కూడా పెళ్లిళ్లకు ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే ఏమి జరిగినా మనస్ఫూర్వకంగా హృదయపూర్వకంగా దానం. మాకు ఒక విజయ్ కుమార్ ఉన్నాడనేటటువంటిది మా జడ్చర్ల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఉన్నది. నా ఇంట్లో పెళ్ళి ఉంది, మంగళసూత్రం చేయాలి, ఎలా ఆ విజయ్ కుమార్ సార్ ఉన్నాడా, ఇస్తలే దానకరుడు అనేటటువంటి పేరు 40 సంవత్సరాలు తెచ్చుకున్నాడు. తర్వాత లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ జడ్చర్ల ప్రెసిడెంట్ అయినాడు. అన్ని పర్మనెంట్ ప్రాజెక్టులు లయన్స్ క్లబ్ జడ్చర్లకు ఒక బిల్డింగ్ కట్టించినాడు, బస్ స్టాండ్ కట్టించడం జరిగింది. ఐ ఆపరేషన్స్ అని ఒక్కటొకటిగా ఎన్నో టేకప్ చేసినాడు. జడ్చర్ల వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సాంస్కృతిక రంగానికి అంకితమైపోయినాడు. లయన్స్ క్లబ్తో పాటు ఎంతోమంది కళాకారులు ఎంకరేజ్ చేయడం. ఏం అవసరం ఉన్నది, ఎవడు ఆలోచన చేస్తున్నాడు ఈరోజు డబ్బు సంపాదించిన డబ్బును ఖర్చు పెట్టాలని, ఆ గుణం ఎవరో ఒక 1% కూడా లేదు. డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. డబ్బు అనేది ఎలాంటిది, డబ్బు ఎంతవరకు ఉంటుంది మనిషి వెంబడి? మనిషికి మూడు జతగా ఉంటాయి, తోడుగా 3 ఉంటాయి మనిషికి. పోయేటప్పుడు ఆ 3 ఎలా వదిలిపోతాయన్న విషయాన్ని ఒక్క నిమిషంలో గుర్తు చేస్తున్నాను మీకు. కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి ఉంది, ప్రాణం పోయింది, ఆస్తితో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు. ఆస్తి, ఏటీఎం, బ్యాంకులు, డిపాజిట్లు అన్ని డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాయి మనిషికి. It's a matter of immense pleasure, privilege and happiness for me to be here this evening for the inaugural function of AVK Foundation. As an elder brother of Lion Vijay Kumar, I feel really proud about it. One has heard of lots of activities, welfare activities that he has done for various segments of society for many years that I have known him. But today I think it's the icing on the cake that it's a natural flow of all the activities to have culminated into this AVK Foundation, started by Lion Arigpudi, no problem Vijay Kumar, and I'm sure my parents, wherever they are in the heavens, must be very pleased this evening to be seeing this kind of function and honor that he has got today. And I pray and wish for this AVK Foundation, whose at the helm of affairs is Lion Vijay Kumar, ably supported by Ramakrishna and Giri. Am I right?